My dear student, this video is for 9th standard subject Science and Technology for semi-English medium students. Dear students, in this video we are going to learn lesson number 4, measurement of matter. This video is video number 1 out of 2 videos. Students, in this video we are going to learn concept laws of chemical combination, from which we learn law of conservation of matter, law of constant proportion, then atomic size, atomic mass and valency of an atom, and chemical symbols of elements. In this slide, some pictures are shown. In this picture, here are some appliances for measurement of matter. In previous standard, we learned that how compounds are formed. We know compounds are formed by chemical combination of elements. In our previous standard, we also learned important principle of Dalton's atomic theory. What is the principle of Dalton's atomic theory? The principle of Dalton's atomic theory is that molecules of compound are formed by joining atoms of different elements to each other. Then we also learned in our previous standards that the composition of substances changes during the chemical change. Composition of substances will not change in physical changes, we know that, but in chemical change, the composition of substance changes. So, in the fundamental experiments in regard were performed by scientists in the 18th and 19th century. 1800 आणि 18 आणि 19व्या शतकामध्ये शास्त्रज्ञांनी काही बेसिक प्रयोग केले. त्याच्यामध्ये त्यांना काय दिसून आलं, while doing this they measured accurately the substances used and formed the discovered and laws of chemical combination. त्यांनी ज्या वेळेस काही बेसिक प्रयोग केले त्यावेळेस या रिॲक्शन्स मध्ये जे रिॲक्टंट आहेत त्यांचं त्यांनी ॲक्युरेट मेजरमेंट केलं. नंतर फॉर्म होणारे जे सबस्टन्सेस आहेत त्यांचं पण त्यांनी मोजमाप केलं आणि त्याच्यावरून त्यांनी हे जे लॉ आहेत केमिकल कॉम्बिनेशनचे हे लॉज त्यांनी शोधून काढले. सायंटिस्ट कुड देन राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला of various compounds on the basis of Dalton's atomic theory. म्हणजे डाल्टनची ॲटॉमिक थिअरी आहे याचा जो पाया आहे त्याच्यावरून त्यांनी हे सगळे बेसिक प्रयोग करून त्यांनी विविध अशा कंपाऊंडचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला शोधून काढले. अँड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हिअर वी शॅल व्हेरीफाय द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन by means of known molecular formula. आता या प्रकरणामध्ये आपण आपल्याला जे माहित असलेले कंपाऊंडचे रेणूसूत्र आहेत त्यांच्या आधाराने रासायनिक संयोगाचे जे नियम आहेत केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हे आपण नियम या प्रकरणामध्ये पडताळून पाहणार आहोत. लेट अस सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॅटर. Or understand the law of conservation of matter, we have to do these two activities which are given in this chart or table. For these activities, the apparatus, what is apparatus? Conical flask. This is conical flask. Then test tube. This is test tube on which cursor is moving. This is test tube.
Then balance. This is balance in this picture. This is also balance. Then what are the chemicals for this activity? Calcium chloride, CaCl2. The molecular formula of calcium chloride is CaCl2. Then sodium sulfate. Molecular formula of sodium sulfate is Na2SO4. Then calcium oxide, CaO, and then water. These chemicals are used for this activity. First we see activity first. So first one thing is understand there is no relation between this first activity and this picture 4.1. This is related with this picture of this conical flask, test tube, etc. This picture is related to only activity 2. So first we see activity first. Take 56 gram calcium oxide in a large conical flask. अशाच एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड घ्यायचं आहे अँड पुट 18 ग्रॅम वॉटर इन इट. आणि सरळ म्हणजे एक लक्षात घ्या बघा, या पिक्चरचा आणि या ऍक्टिव्हिटीचा काय संबंध नाही. हे पिक्चर या दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीचं आहे हे तुम्ही लक्षात घ्या. पण पहिली जी ऍक्टिव्हिटी आहे हे आपण सेपरेट बघतो आहोत. टेक 56 कॅल्शियम ऑक्साईड इन ए लार्ज कोनिकल फ्लास्क. अशाच एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड घ्यायचंय आणि त्याच्यात 18 ग्रॅम पाणी पोर करायचंय, टाकायचंय. देन ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. आणि काय घडतं हे आपल्याला नुसतं ऑब्झर्व करायचंय. मेजर द मास ऑफ द सबस्टन्स फॉर्म. जो सबस्टन्स तयार झाला त्याचं मास आपण या बॅलन्सने आपण मोजायचंय. व्हॉट सिमिलॅरिटी डू यू फाइंड? राईट युअर इन्फरन्स. तुम्ही काय निष्कर्ष काढला ते या ठिकाणी लिहायचंय. तर काय निष्कर्ष आला असेल? कॅल्शियम ऑक्साइड रिॲक्ट्स विथ वॉटर अँड कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड इज फॉर्म. Calcium hydroxide are also called as slacked lime. So slacked lime is formed due to the reaction between calcium oxide and water. Then second thing is measure the mass of the substance formed. The mass of the substance is 74 gram and that is the sum of weight mass of that is the sum of mass of calcium oxide and water, that is 74 gram. Then there is no change in the weight. There is no change in the weight. In a chemical change to new substance, a new substance or substances having altogether different composition are formed. As a result, single compound calcium hydroxide is formed. हे जे इन्फरन्स आहे आपल्याला इथं द्यायचं आहे. Let us see second activity. Take a solution of calcium chloride in a conical flask. हा जो कोनिकल फ्लास्क आहे याच्यामध्ये कुठलं सोल्युशन घ्यायचंय? कॅल्शियम क्लोराइडचं सोल्युशन घ्यायचंय, CaCl2. हे आपण घेतलं समजा. अँड ए सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन ए टेस्ट ट्यूब. तर बघा ही जी टेस्ट ट्यूब आहे याच्यामध्ये कसलं सोल्युशन आहे? सोडियम सल्फेट Na2SO4. हा कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे? कॅल्शियम क्लोराइडचं सोल्युशन घेतलंय. आणि हे जे टेस्ट ट्यूब आहे या टेस्ट ट्यूब मध्ये सोडियम सल्फेटचं सोल्युशन घेतलंय. देन टाय ए थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब अँड इन्सर्ट इट इन द कोनिकल फ्लास्क. नंतर काय करायचंय? या टेस्ट ट्यूबला एक दोरा बांधा आणि हळूच ही टेस्ट ट्यूब अशी आपण या कोनिकल फ्लास्क मध्ये सोडायची. देन सील द कोनिकल फ्लास्क विथ अन एअर टाइट रबर कॉर्क. आता हा बघा हा रबर कॉर्क आहे. हे सोल्युशन कोनिकल फ्लास्क मध्ये कॅल्शियम क्लोराइडचं सोल्युशन घेतलं, टेस्ट ट्यूब मध्ये सोडियम सल्फेटचं सोल्युशन घेतलं, एका रबराने ही
सोडलेली आहे टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क मध्ये आणि नंतर ह्या रबर कॉर्कने टाइटली हे बंद केलेलं आहे. हा कोनिकल फ्लास्क हा सील केलेला आहे. देन वे मास ऑफ कोनिकल फ्लास्क युजिंग ए बॅलन्स. नंतर अशा पद्धतीचा बॅलन्स डिजिटल बॅलन्सने याचं वजन करायचंय. बघा आपल्याला पिक्चर मध्ये दाखवतोय 300.23 ग्रॅम द मास ऑफ दिस सोल्युशन और दिस कोनिकल फ्लास्क इज 300.23 ग्रॅम. सुरुवातीचं हे जे अजून यांच्यामध्ये रिॲक्शन झाले नाही बघा. दिस इज द इनिशियल मास ऑफ द solution before the reaction. Then now tilt the conical flask so that the solution in the test tube gets poured in the conical flask. नंतर काय करायचंय, हा बॅलन्स मोजून झाल्यानंतर मास मोजून झाल्यानंतर हा कोनिकल फ्लास्क असा उचलायचा, त्याला तिरका करायचा या पद्धतीने. म्हणजे काय होईल, या टेस्ट ट्यूब मधलं जे सोडियम सल्फेट आहे ते या कोनिकल फ्लास्क मध्ये पडेल, म्हणजे कॅल्शियम क्लोराइड मध्ये ते मिसळेल. नाउ टिल द कोनिकल फ्लास्क सो दॅट द सोल्युशन इन द टेस्ट ट्यूब गेट poured in the conical flask. Now weigh mass of the conical flask again. नंतर पुन्हा हा कोनिकल फ्लास्क याच्यामध्ये या बॅलन्स वर ठेवून त्याचं पुन्हा वस्तुमान मोजायचं आहे. नाउ वे mass of the conical flask again. Which changes did you notice? What there any changes in the mass? White precipitate of CaSO4 calcium sulfate in NaCl solution हा पांढरा अवक्षेप याच्यामध्ये तयार होतो. कॅल्शियम क्लोराइड जे काय ऑब्झर्वेशन आहे आता याच्यामध्ये, कॅल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट to form white precipitate of calcium sulfate in NaCl solution. And main thing is, important thing is, there is no change. There is no change in the weight. या दोघांची रिॲक्शन व्हायच्या अगोदरचं जे मास होतं तेच मास आपल्याला त्याच्या नंतर दिसून आलं, रिॲक्शन झाल्यानंतर दिसून आलं, असं आपण याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं. सो इट इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. म्हणजे इथं काय झालं, द्रव्य जेवढं होतं अगोदर, रिॲक्शनच्या अगोदर जेवढं द्रव्य होतं ते रिॲक्शनच्या नंतर सुद्धा तेवढंच द्रव्य राहिलं, म्हणजे द्रव्य अक्षय राहिलं. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. मॅटर जे या रिॲक्शन मध्ये वापरण्यात आलं ते रिॲक्शन होण्याच्या अगोदर आणि नंतर कमी झालं नाही किंवा वाढलं सुद्धा नाही. सो दिस इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. जस्ट वी सी टू ऍक्टिव्हिटीज. इन दॅट ऍक्टिव्हिटीज वी डिड लर्न द मास ऑफ द ओरिजिनल मॅटर and the mass of the matter newly formed as a result of the chemical change are equal. In 1785, the French scientist Antoine Lavoisier असा उच्चार करायचा आहे याचा बघा. Antoine Lavoisier informed from his research that there is no rise or no drop in the mass of the matter ड्युरिंग केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे लॅवाझिये यांनी जे संशोधन केलं 1785 मध्ये, त्याच्यावरून त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की रासायनिक अभिक्रिया होत असताना द्रव्याच्या वजनात वाढ होत नाही किंवा घट सुद्धा होत नाही, अशा प्रकारचा त्यांनी निष्कर्ष काढला. आणि हा जो निष्कर्ष आहे यालाच लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर असं म्हणतात. सो व्हॉट इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर? इन ए केमिकल रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ रिॲक्टन्स, इन ए केमिकल रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ रिॲक्टन्स इज सेम as the total mass of the products formed due to the chemical reaction. रासायनिक अभिक्रिया होत असताना किंवा रासायनिक अभिक्रियेतील अभिक्रियाकारकांचे म्हणजे रिॲक्टन्सचे एकूण वजन हे रासायनिक अभिक्रियातून
अभिक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या उत्पादितांचे म्हणजे प्रॉडक्टचे एकूण वजन हे सारखेच असते. यालाच द्रव्य अक्षयतेचा नियम असं म्हणतात. इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टंट्स इज द सेम as the total mass of the products formed due to the chemical reactions, and this is called the law of conservation of matter. Let us see law of constant proportion. Law of constant proportion. स्थिर प्रमाणाचा नियम. What is law of constant proportion? In 1794, the French scientist J.L. Proust, this is the photograph of scientist Proust, and this is the photograph of Lavoisier. In 1794, the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion. 1794 मध्ये हे फ्रान्स देशाचे शास्त्रज्ञ जे.एल. प्रौस्ट यांनी स्थिर प्रमाणाचा हा नियम मांडला. काय नियम येतो? द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स इन द डिफरंट सॅम्पल्स ऑफ ए कंपाऊंड इज फिक्स. संयुगाचे विविध नमुन्यांमधील घटक मूलद्रव्यांचे जे वजनी प्रमाण आहे ते स्थिर असतं. The proportion by mass of the constituent elements in different samples. Samples वेगवेगळ्या ठिकाणावरून जरी घेतले कंपाऊंडचे तरी त्यांच्यामध्ये जे एलिमेंटचं प्रमाण आहे त्या वेगवेगळ्या नमुन्यांमध्ये सुद्धा स्थिर असतं. फॉर एक्झाम्पल द प्रपोर्शन by mass of hydrogen and oxygen in water is obtained from any source is 1:8. पाणी, उदाहरणार्थ पाण्याचं उदाहरण दिलंय बघा. पाण्याचा मॉलिक्यूल हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्यापासून या एलिमेंट्स पासून तयार झालेलं आहे. त्याचं जे प्रमाण आहे 1:60 आहे. दिस मीन्स दॅट 9 gram water is formed by chemical combination of 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen. म्हणजे 9 ग्रॅम पाणी हे 1 ग्रॅम हायड्रोजन आणि 8 ग्रॅम ऑक्सिजन पासून तयार झालेलं असतं. सिमिलरली द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कार्बन अँड ऑक्सिजन इन कार्बन डायऑक्साइड obtained from any source is 3:8. This means that 44 gram of carbon dioxide, there is 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. So that proportion by mass of carbon and oxygen is 3:8. Let us see size, mass and valency of an atom. First we see about size of an atom. We have learned that at the center of an atom is the nucleus. And there are moving electrons in the extranuclear part. आता ॲटमचं स्ट्रक्चर आपण शिकलेलो आहोत. ॲटमच्या सेंटर मध्ये न्यूक्लियस असतो आणि त्याच्या भोवती न्यूक्लियसच्या बाहेरील जो भाग आहे, केंद्रकाच्या बाहेरील जो भाग आहे म्हणजे न्यूक्लियसच्या बाहेरील जो भाग आहे त्या भागामध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे रिव्हॉल्विंग करत असतात हे आपल्याला माहिती आहे. सो we have learned that at the center of an atom is the nucleus and that there are moving electrons in the extranuclear part. The electrons are negatively charged elementary particles while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged protons and electrically neutral neutrons. आता आपल्याला माहिती की इलेक्ट्रॉन्सवर निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि जे न्यूक्लियस कशापासून तयार झालेले पॉझिटिव्हली चार्जड प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली न्यूट्रॉन्स या दोघांनी मिळून न्यूक्लियस तयार झालेला आहे हे आपल्याला माहिती आहे. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ॲटम. सो लुक ॲट द इमेज ऑफ एन ॲटम ऑब्टेन विथ ए फील्ड आयन मायक्रोस्कोप. आता बघा ही
ॲटमची इमेज आहे बघा, आणि त्याच्यासाठी वापरण्यात येणारा जो मायक्रोस्कोप आहे त्या मायक्रोस्कोपला फील्ड आयन मायक्रोस्कोप असं म्हणतात. सो फील्ड आयन मायक्रोस्कोप इमेज ऑफ इरिडियम ॲटम्स. इरिडियम ॲटम्स ही इमेज आहे. एव्हरी स्पॉट इन दिस इमेज इज अन ॲटम. जे प्रत्येक जो आहे तो ॲटम आहे बघा लक्षात. So we are looking about size of an atom. So the size of an atom is determined by its radius. ॲटमच्या रेडियसवर ॲटमची साईज अवलंबून असते. The atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit. तर एका स्वतंत्र असा जर अणू असेल समजा, त्याची रेडियस म्हणजे काय, त्याच्या बाह्यतम कक्षा आणि त्याचा केंद्र यांच्यामधलं जे अंतर आहे त्याला म्हणतात, म्हणजे त्याला त्याच्यावरती साईज अवलंबून आहे. द ॲटॉमिक रेडियस ऑफ एन आयसोलेटेड ॲटम इज द डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन ॲटम अँड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ॲटमचा आउटर मोस्ट ऑर्बिट आणि न्यूक्लियस यांच्यामधल्या अंतराला त्या ॲटमची रेडियस असं म्हणतात. रेडियस मोठी असेल तर साईज मोठी असणार, रेडियस कमी असेल तर ऑब्विसली ॲटमची साईज ही कमी असणार. सो ॲटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नॅनोमीटर. अप्रॉक्सिमेट साईज ऑफ ॲटम अँड मॉलिक्यूल. तर काही साईज दिलेल्या आहेत बघा. ॲटॉमिक रेडियस दिलेले आहेत, त्याच्यावरून त्याची साईज आहे बघा. एक्झाम्पल, हायड्रोजन ॲटम, त्याची रेडियस आहे 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर. वॉटर मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर. हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, रक्तामध्ये जे हिमोग्लोबिन असतं त्याचा जो रेणू आहे त्याची त्रिज्या 10⁻⁸ 10⁻⁸. सो 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नॅनोमीटर. So 1 meter is equal to 10⁹ nanometer. Let us see the mass of an atom. We know, because we learn in our previous standard, that the mass of an atom is concentrated in its nucleus and it is due to the protons and neutrons in it. जे अणूचं वस्तुमान आहे हे त्याच्या केंद्रकात सामावलेलं आहे आणि केंद्रकात असलेल्या प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन मुळे त्याला मास आहे. त्याचं मास हे त्याच्यावर अवलंबून आहे. प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स याच्यावर ते अवलंबून आहे. द मास ऑफ एन ॲटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस अँड इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इन इट. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इन द ॲटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ॲटॉमिक मास नंबर. व्हॉट इज द ॲटॉमिक मास नंबर? The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. त्या ॲटम मध्ये ॲटमच्या केंद्रकात असलेल्या प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची संख्या याला काय म्हणतात? ॲटॉमिक मास नंबर असं म्हणतात. प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. आणि या दोघांना मिळून कुठला शब्द प्रयोग केला जातो? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स या दोघांना मिळून न्यूक्लियॉन्स असा शब्द प्रयोग केला जातो. An atom is very tiny. Atom अतिशय सूक्ष्म आहे. We can't see to it in our by our naked eyes. We know it. अतिशय सूक्ष्म आहे. आपल्या उघड्या डोळ्याने आपण तो पाहू शकत नाही. Then how to determine its mass? मग त्याचं मास कसं आपण डिटरमाइन करणार? त्याचं वस्तुमान कसं मोजणार? जो अणू आपल्याला दिसू शकत नाही, एवढा टायनी आहे, एवढा सूक्ष्म आहे, तो आपण कसं त्याचं मास कसं डिटरमाइन करणार? सायंटिस्ट टू एस दिस क्वेश्चन. शास्त्रज्ञांनी सुद्धा या प्रश्नाचा हा प्रश्न पडलेला होता. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सायंटिस्ट ऑफ द 19th century टू मेजर ॲटॉमिक मास ॲक्युरेटली. 1900 जे शतक आहे 19वे, त्या शतकातील वैज्ञानिकांना वस्तुमान मोजणं, ॲक्युरेटली मोजणं शक्य झालं नाही. Therefore, the concept of relative mass of atom was, आणि त्याच्यातूनच रिलेटिव्ह मास
ऑफ ॲटम ही संकल्पना म्हणजे अणूचे सापेक्ष वस्तुमान ही संकल्पना पुढे आली. ए रेफरन्स ॲटम वॉज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव्ह मास ऑफ एन ॲटम. म्हणून ही संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी एक रेफरन्स ॲटमची आवश्यकता होती. द हायड्रोजन ॲटम बिंग द लाइटेस्ट वॉज इनिशियली चुजिंग ॲज द रेफरन्स ॲटम. आता ॲटम मध्ये सगळ्यात जो हलका अणू आहे, ॲटम आहे, तो हायड्रोजनचा आहे, म्हणून त्याची निवड करण्यात आली. रिलेटिव्ह रेफरन्स ॲटम म्हणून हायड्रोजनची निवड करण्यात आली. द रिलेटिव्ह मास ऑफ ए हायड्रोजन ॲटम which has only one proton in its nucleus was accepted as 1. आता हायड्रोजनच्या न्यूक्लियस मध्ये फक्त एक प्रोटॉन आहे, म्हणून त्याचं जे मास आहे ते एक कन्सिडर करण्यात आलं. Therefore the magnitude of the relative atomic masses of various atoms become equal to their atomic mass number. म्हणून इतर जे ॲटम्स आहेत त्यांचं मास म्हणजेच त्यांचा जो ॲटॉमिक मास नंबर आहे ते त्यांचं मास अशा पद्धतीने त्यावेळेस कन्सिडर करण्यात आलं. मास ऑफ एन ॲटमच्या संदर्भात रिलेटिव्ह मास कसं व्यक्त करायचं या संदर्भात आपण एक उदाहरण आता बघूया. लेट अस सी हाऊ टू एक्सप्रेस द रिलेटिव्ह मास ऑफ ए नायट्रोजन ॲटम. नायट्रोजन ॲटमचं उदाहरण घेऊया की नायट्रोजन ॲटमचं मास जे रिलेटिव्ह मास कसं व्यक्त करायचं. हॅव्हिंग ऍक्सेप्टेड द रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास ऑफ हायड्रोजन ॲज 1. आपण पाहिलं की हायड्रोजनचं जे मास आहे ते आपण 1 कन्सिडर केलं. So the mass of one nitrogen atom is 14 times that of the hydrogen atom. Therefore, the relative mass of a nitrogen atom is 14. नायट्रोजन ॲटमचं जे मास आहे ते हायड्रोजनच्या ॲटम पेक्षा 14 पटीने मासच्या हायड्रोजनच्या मासच्या 14 पटीने जास्त आहे. म्हणून नायट्रोजनचं रिलेटिव्ह मास हे 14 कन्सिडर करण्यात आलं, 14. This is how the relative atomic mass of various elements were determined. अशाच पद्धतीने इतर एलिमेंटच्या ॲटमचं ॲटॉमिक मास हे डिटरमाइन करण्यात आलं. ऑन दिस स्केल द रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स कम आउट टू बी फ्रॅक्शनल. याच्यात काय झालं, हे अशा पद्धतीने हायड्रोजनच्या अणूला सापेक्ष संदर्भ अणू गृहीत धरल्यामुळे काही अणूंचं जे मास आहे ते अपूर्णांकात आलं, फ्रॅक्शनल आलं. Therefore in the course of time some other atoms were chosen as reference atom. आणि म्हणून कालांतराने काही दुसऱ्या वेगळ्या अणूंचा रेफरन्स ॲटम म्हणून विचार करण्यात आला. फायनली in 1961 the carbon atom was selected as the reference atom. In this scale the relative mass a carbon atom was accepted as 12. जे फायनली 1961 मध्ये कार्बन ॲटमला रेफरन्स ॲटम म्हणून सिलेक्ट करण्यात आलं आणि त्यानुसार कार्बन ॲटमचं जे ॲटॉमिक मास आहे ते 12 ऍक्सेप्ट करण्यात आलं. द रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास ऑफ वन हायड्रोजन ॲटम compared to the carbon atom becomes 12 multiplied by 1/12. That is 1. हायड्रोजनचं मास किती, हायड्रोजनचं ॲटॉमिक मास किती, म्हणून मग याची कम्पेअर कार्बनच्या ॲटॉमिक मास बरोबर कम्पेअर करण्यासाठी या अशा पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन मांडण्यात आलं. 12 मल्टिप्लाय बाय 1/12 कारण 12 पटीने तो लहान आहे. कार्बनच्या अणूच्या मास पेक्षा 12 पटीने ते कमी आहे. सो 12 मल्टिप्लाय बाय 1/12. So that is 1. The mass of one proton of one neutron on the scale of relative atomic mass is approximately 1. म्हणजे एका प्रोटॉनचं ॲटॉमिक मास 1 आणि जवळजवळ 1 आहे आणि एका न्यूट्रॉनचं जे मास आहे ते सुद्धा 1 approximately. Let us see relative atomic masses of some elements. In this chart, some elements are given with their relative atomic masses. Hydrogen, the relative atomic mass is 1.
Relative atomic mass is 1 of element hydrogen, helium 4, lithium 7. Relative atomic mass is 9 of beryllium, boron 11, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, neon 20, sodium 23, magnesium 24, aluminium 27, silicon 28, phosphorus 31, relative atomic mass of sulfur is 32, chlorine 35.5, argon 40, potassium 39 and calcium 40. So these are the relative atomic masses of these elements. But today we have highly accurate methods for measuring the mass of an atom directly. परंतु आज आपल्याकडे ॲटमचे मास ॲक्युरेट मोजण्याच्या पद्धती आहेत. Hence, instead of relative mass, unified mass has now been accepted as the unit of atomic mass. आता unified mass आपण वापरतो. It is called Dalton. The unit of mass of an atom is Dalton. Dalton ही unit आहे. The symbol is Dalton. बघा हा U सारखा symbol आहे Daltonचा. So 1 Dalton is equal to 1.6 crore 60 lakh 53,904 multiplied by 10 raised to minus 27 kilogram. This is the value of 1 Dalton. So Dalton is the unit of mass of an atom. Let us see chemical symbols of elements. मूलद्रव्यांच्या रासायनिक संज्ञा. Dalton used certain signs to represent elements. For example, this symbol is for hydrogen. This symbol is for copper. Dalton ने काही विशिष्ट अशा प्रकारच्या संज्ञा देण्यासाठी काही चिन्हांचा वापर केला होता. बघा या ठिकाणी दाखवलेलं आहे एक वर्तुळ, त्याचं केंद्र जणू दाखवलेलं आहे. अशा प्रकारचा जो सिम्बॉल होता तो हायड्रोजन साठी वापरायचा. हा जो सिम्बॉल आहे वर्तुळात सी काढलेला आहे, हा सिम्बॉल कॉपर साठी तो वापरायचा. टुडे वी यूज द सिम्बॉल्स डिटरमाइंड बाय IUPAC. IUPAC मीन्स इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC ने आज जे सिम्बॉल ठरवलेले आहेत ते आपण आजच्या काळामध्ये वापरतो. These are official name and symbols and are used all over the world. हे IUPAC ने जे डिटरमाइन केलेले सिम्बॉल आहेत त्याला आज जगभर मान्यता आहे. संपूर्ण जगात ते वापरले जातात. अधिकृत नावं आणि ते सिम्बॉल्स आहेत. The current method of choosing chemical symbol is based on the method invented by Berzelius. Berzelius आजची जी मेथड आहे सिम्बॉलच्या बाबतीत, एलिमेंटच्या सिम्बॉलच्या बाबतीत, ही जी मेथड आहे ती बर्जेलियस या शास्त्रज्ञाने शोधून काढलेली आहे. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सिम्बॉल ऑफ एन एलिमेंट इज आयदर द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट अँड सेकंड और अनदर स्पेसिफिक लेटर इन इट्स नेम. ज्या एलिमेंटचं जे नाव आहे त्याचं पहिलं लेटर घेतात या मेथड मध्ये, किंवा पहिलं आणि दुसरं लेटर घेतात, किंवा पहिलं किंवा एखादं विशिष्ट लेटर त्या नावातलं. अशा पद्धतीने ही मेथड आहे. ऑफ द टू लेटर्स द फर्स्ट इज रिटन एज कॅपिटल. पहिलं लेटर कॅपिटल लिहितात आणि दुसरं स्मॉल लिहितात, अँड द सेकंड इज स्मॉल. सो स्टुडंट्स, दिस इज enough for this video. Remaining part of the lesson we will learn in our next video. Thank you.